This meeting is recorded. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, सबैजना ma'am. आयो कतिजना भयो? Ma'am, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनुन। अघि ओपिडीमा हाम्रो इन्टरनेटै थिएन कि आज म त्यही भएर फेरि क्लास लिनु पाएन। अब एकछिनमा स्टार्ट गरौँ है। thank you, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट है। फेरि टाइम पुग्दैन, म स्टार्ट गरिहाल्छु ल अहिले। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट दि न्युनेटल रिससिटेसन। ओके, एन्ड अनि मेरो भोलिको क्लिनिकल क्लास छ, म त्यो बेला चाहिँ तिमीलाई आई वान्ट टु डिमोन्स्ट्रेट द न्युनेटल रिससिटेसन होइन। त्यही भएर आज चाहिँ थ्योरिटिकली मोर वी आर लर्निङ अबाउट द न्युनेटल रिससिटेसन। ओके ओके, so resuscitation, for prompt and successful resuscitation of newborn birth, one should be anticipate the possibility of the problem. You know, because every delivery is, you have to think that every baby may need resuscitations. Okay, that is our prime importance. You know, we have to prepare for every newborn babies. We prepare as this baby needs the neonatal resuscitation, but still they may not need the resuscitation. Okay, but some of them definitely need the resuscitation. So every times there is a risk for resuscitations. Okay, so what are the risk factors that may need resuscitation? Okay, that we have to anticipate before delivery. Okay, like antepartum factors. Okay, like if the mother has a hypertension, mother is diabetes, eclampsia, mother has history of infection during the delivery time. Okay, or there is some like you think the suspected of the congenital or torch infections for you. If there is a previous history of stillbirth, if a baby mother is O negative, okay, or a negative group, an RS negative status. If mother has a hydroamnios, oligohydroamnios, APH, post-term gestation, multiple gestation, okay, size discrepancy, होइन जस्तै एकदम टर्म साइज जस्तो लाग्यो तिमीले अल्ट्रासाउन्ड अर बायो गर्दा चाहिँ बच्चा एकदम सानो आयुजिआर बेबी जस्तो लाग्यो अथवा टु बिग बेबी होइन हो, यो सबै कन्डिसनमा चाहिँ वी सुड थिङ्क फर द resuscitation. Same like that, there are some intrapartum as well. Okay, like cesarean sections, elective cesarean sectionsहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ we need to anticipate like most probably baby need resuscitation. Okay, like premature labor, abnormal presentation, like bridge presentations or transverse presentation. Okay, in this condition, most probably this baby need resuscitation. Okay, like if there is a rupture of the membrane more than 24 hours, then you may need to resuscitate that baby. Presence of amnionitis, होइन कोरियोएमनियाइटिस भएको हिस्ट्री भयो भने, म्युकोनियम स्टेन लाइकर, प्रेसिपिटेटेड लेबर, प्रोलङ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर, होइन प्रोलङ सेकेन्ड स्टेज भयो लेबर भयो भने पनि we think we most probably that baby will have a birth asphyxia or and that condition you have to anticipate for the resuscitation. Or abnormal heart rate pattern, just the fetal bradycardia or tachycardia. Okay, if the general anesthesia was used for the cesarean section, okay, at that time also
baby may need to resuscitate. Okay, uterine tetany abruptio placenta, placenta previa, cord prolapse. Okay, if the mother is using the narcotic just within 4 hours of delivery. Okay, so in all these conditions, you have to think most probably this baby need um, resuscitation. Okay, so remember that not all the deliveries with above mentioned factor will have asphyxiated newborn, and some delivery may have a asphyxiated baby. हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भनेपछि these all are the condition where you anticipate that most probably this baby need the resuscitation. Okay, but there are so many condition हैन हाम्रो कतिवटा condition हुन्छ जुन बेला चाहिँ the prenatal, natal, perinatal periods is very uneventful. Okay, but still when the baby is delivered, the baby may be flat, or baby need resuscitation. Okay, भनेपछि यो एन्टिसिपेट कन्डिसनमा मात्रै बेबीलाई रिससिटेसन चाहिन्छ, अरू नर्मल कन्डिसनमा चाहिँदैन भन्ने होइन. Each and every time whenever you enters into the delivery room or the labor room or the cesarean section, you have to think that most probably this baby needs resuscitation and you have to prepare for the resuscitation. Okay. Okay. So the preparation must के prepare गर्नुपर्छ त हामी डेलिभरी रुममा जाने बित्तिकै हैन. रेडियन्ट वार्मर रेडी छ कि छैन हैन. तिमीले रिससिटेसनको बेला ती बेबीलाई चाहिँ हाइपोथर्मिया भएर एक्सपायर नहोस्. ओके, हाइपोग्लाइसेमियामा नजाओस्. सो रेडियन्ट वार्मर छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो. सो रिससिटेसन इक्विपमेन्ट शुड बी रेडी. ओके, resuscitation equipment. Now in the subsequent slide we will discuss about the resuscitation equipment, and then well trained skilled personnel. 6-7 जना मान्छे छ हैन, डेलिभरी गरिराखेको छ अथवा सिजरियन सेक्सन गरिराखेको छ, but no one know about the neonatal resuscitation. Okay, so that will be very pathetic condition. So there should be at least 1 or 2 person in the room who know about the neonatal resuscitation. Okay, त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो. So main objective के हो त हामीले resuscitation भनेको, to supply oxygen हैन. हामीले चाहिँ के गर्ने त oxygen supply चाहिँ दिने चाहिँ हाम्रो मेन अर्गन हो, जसले चाहिँ हाम्रो भाइटल्स अर्गनलाई चाहिँ के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, हार्ट, लङ एन्ड स्पेशली ब्रेनलाई भयो. ओके, हाम्रो प्रिन्सिपल अफ रिससिटेसन के हो त भनेपछि एउटा हिट लसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो हामीले हैन. हिट लस प्रिभेन्ट गर्ने एउटा भयो. अर्को मेन्टेन द प्याटेन्सी अफ द एयरवे, एयरवेलाई हामीले प्याटेन्ट राख्नु पर्यो. वी मस्ट स्टार्टेड ब्रिदिङ, स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ होस् अथवा आर्टिफिसियल ब्रिदिङ होस्, हामीले ब्रिदिङलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो. मेन्टेन प्रपर अक्सिजनेसन हैन, हामीले अक्सिजनेसन के गर्नु पर्यो, प्रपर अक्सिजनेसन हामीले गर्नु पर्यो. त्यसपछि चेक द हार्ट रेट एन्ड मेन्टेन द प्रपर सर्कुलेसन अफ द भाइटल्स अर्गन. भाइटल्स अर्गन सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सर्कुलेसन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो. किडनीमा, हार्टमा, लङ्समा, ब्रेनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, समहाउ सर्कुलेसनलाई चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो. सो हाम्रो मेन एम इज नट ओन्ली अक्सिजनेसन, किनभने अक्सिजनेसन गर्ने एउटा एम हो भने त्यो अक्सिजनलाई भाइटल्स अर्गनहरुसम्म पुर्याउने चाहिँ आवर मेन एम. फर द्याट वी निड प्रपर सर्कुलेसन एज वेल. ओके ओके. सो फर्स्ट अब हामीले लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट लिटल बिट अबाउट द अपगार्ड स्कोर हैन. हामीले रिससिटेसन केमा डिपेन्ड गर्छ, केमा हाम्रो मेन हामी केमा रिलाइ गर्छ त भनेपछि इट्स द अपगार्ड स्कोर. So what do you mean by Apgar score? So Apgar score provides the accepted or the convenient clinical methods for reporting the status of the newborn infant immediately after birth and the response of resuscitation if needed. Apgar score भनेको एउटा के हो त भनेपछि this is a clinical scoring system. हैन, एउटा clinical methods हो अथवा scoring system हो जुन चाहिँ हामीले कहिले गर्छौं त भनेपछि every baby who birth हुने बित्तिकै immediately after birth we do the clinical scoring system. This clinical scoring system is known as Apgar score. हैन, यो Apgar score लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भनेपछि will decide the condition of the baby and will also decide whether this baby need further resuscitation or not भन्ने कुरा चाहिँ हामीले Apgar score ले decide गर्छ. Okay okay. Apgar score alone cannot consider as the evidence or the consequence of asphyxia, does not predict individual neonate mortality or the neurological outcome and should not be used for that purpose. हामीले Apgar score को main purpose के हो त भनेपछि whether this baby needs resuscitation or not. Okay, so how long you want to continue the resuscitation,
whether this baby need further resuscitation or not. That is the main aim of doing the Apgar score. But Apgar score will not decide about the mortality or the neurological outcome. जस्तै यो बच्चाको अप्गार स्कोर 3/5 6/5 छ, यो बच्चालाई बर्थ एस्फेक्सिया हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ हामीले हैन। अप्गार स्कोरले बर्थ एस्फेक्सियाको बारे डिटेल गर्न दिँदैन। बर्थ एस्फेक्सिया नै हुन्छ हो कि हैन, इफ यु वान्ट टु नो यु हेभ टु लुक द baby clinically, we have to do some of the tested, you have to Apgar, we have to do the arterial blood gas analysis. Okay. So American Academy of Pediatrics and American College of Obstetric Gynecology encourage expanded Apgar score. हामीले Apgar score त के गर्छ 1 minute र 5 minutes मा मात्र गर्छौं. But what they suggested, okay, so AP guidelines will suggest that we have to do the Apgar score not only for the 5 minutes, but we have to extend beyond 5 minutes, like 10 minutes, 15 minutes, and 20 minutes also. Okay. So who discovered the Apgar score? This is the Virginia Apgar. Okay, this is a so-called of a scientist. She developed she is the anesthesiologist and developed the Apgar score. Apgar score developed. Okay. So Apgar score ma के points haru paउँछ त भनेपछि look at this Apgar score 2 1 0. Okay, यसरी गर्छौं. Immediately after birth we look for the appearance of the baby. Appearance हेर्छौं. Appearance pink भयो भने she will or he will get 2 marks. Okay, if appearance is periphery is cyanose but centrally it's pink, baby will get 1 mark. Okay, if whole body is pink, okay, limb and trunk, face, all are pink, means that baby will get 0 marks. Okay, and then pulse. Okay, if the heart rate, pulse garna ekdam garo huncha, you can do the umbilical pulsation as well, or you can look for the heart rate. If heart rate is more than 100 beats per minute, then you will get Apgar score 2. And score चाहिँ 2 पाउने भयो. If heart rate is less than 100, then the baby will get 1 mark, and if there is no heart rate, then 0 mark. Same like Grimax. Grimax भनेको response of the stimuli. Okay, if baby cries and pull away, then baby will get 2 marks. If baby is very weak cry, टोनहरु पनि अलि फ्ल्यासी छ, weak cry भएको छ भने के हुन्छ, baby will get 1 marks. If baby has no response at all, okay, तिमीले स्टिमुलाई गर्दा बच्चालाई पुसपास गर्ने बेलामा यस्तो टेक्टाइल स्टिमुलेसन गर्दा पनि if there is no stimulation will not respond, means the baby will get 0 marks. Okay, so activity, active movement 2 marks, arm and leg flex 1 marks, and no movement 0 marks. So respiration, no strong cry 2 marks, irregular cry or slow cry 1 marks, and score 0, no breathing भयो भने हामी के गर्छौं, score 0 भनेर भन्छौं. ओके, अब यसमा पनि के हुन्छ त भनेपछि लाइक एउटा बच्चा डेलिभरी भयो, उसको बच्चाको के छ त भनेपछि एउटा बच्चाको हेर त पुरै पेरिफेरी ब्लू छ है, पुरा पेरिफेरी ब्लू छ, हार्ट रेट अराउन्ड 60 छ, केही पनि रेस्पोन्सहरु छैन, आर्म इज फ्लेक्स्ड एन्ड नो ब्रीदिङ. हाउ मच, कति मार्क्स पाउँछ उले, कति पायो मैले अहिले भनेकोमा? सबै ब्लू छ, हार्ट रेट लेस देन 100, वीक क्राई छ, नो मुभमेन्ट, नो ब्रीदिङ. कति हुन्छ? 2. ओके 2. ओके एकदम तिम्रो एकदमै प्यासिभ हुन्छ कि, आई डोन्ट नो है, मोस्ट अफ यु अब तिम्रो सुतिरा हो कि के हो, यस्तो सोध्ने बित्तिकै आन्सर गर्नु इट्स भेरी अनइन्ट्रेस्टिङ के यो अनलाइन क्लास. तिम्रो आई थिङ्क मोस्ट अफ यु आर खै सुतिरा त होइन नि तिम्रो है? होइन म्याम. सो 2 मार्क्स पायो उसले है. 2 मार्क्स पाएपछि के भयो त भनेपछि अपगार स्कोर 2 भयो भने इट्स सिभियरली डिप्रेस्ड भयो है. जस्तै अर्को बच्चा छ, के छ, एक्सट्रिमिटिज पनि ब्लू छ, मोर देन 100 छ उसको हैन, अनि त्यसपछि क्राई गरिराखेको छ एकदम स्ट्रङली, अनि आर्म पनि फ्लेक्स छ उसको, अनि स्लो र इरेगुलर रेस्पिरेसन छ. कति मार्क्स पायो उसले? 6 ma'am. 7. 7 मार्क्स हैन, 4 हैन, 7 पायो भने कहाँ हुन्छ त उ? द कन्डिसन इज एक्सिलेन्ट भयो हैन. 7/10 भनेको एक्सिलेन्ट हो. यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त भनेपछि थाहा पाउँछ
ओके अपगार्ड स्कोर कति छ भन्ने कुरा हामी डिसाइड गर्छौँ बट व्हाट इज द लिमिटेसन अफ अपगार्ड स्कोर चाहिँ के को लिमिटेसन के हो त भने इट इन्क्लुड्स द सब्जेक्टिभ कम्पोनेन्ट्स है जस्तै हेर त मलाई चाहिँ के लाग्यो त भनेपछि मलाई चाहिँ यो बच्चाको चाहिँ विक क्राई जस्तो लाग्यो हैन विक क्राई जस्तो लाग्यो तर अनुजले के भन्यो हैन यो त एकदम राम्रो क्राई नै मलाई चाहिँ विक क्राई जस्तो लाग्यो अनुजलाई चाहिँ एकदम धेरै क्राई गरेर राखेको जस्तो लाग्यो यो बच्चा उसले चाहिँ 2 दिन सक्छ तर मैले 1 मात्रै दिन्छ बुझ्यो अब जस्तै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त भनेपछि उसको रेस्पिरेसन अलि स्लो लाग्यो हैन अलि इरेगुलर जस्तो लाग्यो हैन तर अर्को मान्छेले हेर्दा के हुन्छ उसको त एकदम ठिकै छ नि त क्राई एकदम मलाई त स्ट्रङै लाग्यो भनेर उसले 2 दिन सक्छ हैन त्यही भएर यो चाहिँ एकदम सब्जेक्टिभ हो हैन त्यही भएर डिफरेन्ट मान्छेले हेर्दा मैले अपगार्ड 5 दिँदा अर्को मान्छेले 7 पनि दिन सक्छ ओके दैट इज बिगेस्ट ड्रब्याक अफ द लिमिटेसन अफ द अपगार्ड स्कोर हैन त्यो एउटा भयो अर्को के छ त भनेपछि अपगार्ड स्कोर जस्तै एउटा नाउ यु आर अटेन्डिङ द सिजरियन सेक्सन डन बाइ द जनरल एनेस्थेसिया हैन जनरल एनेस्थेसिया भएपछि के हुन्छ ऊ बच्चा राम्रोसँग क्राई गर्दैन रेस्पिरेसन राम्रो हुँदैन त्यो के को इफेक्ट हो त दिस इज द इफेक्ट अफ द जनरल एनेस्थेसिया बट डेफिनेटली द्याट पेशेन्ट हेज अ लो अपगार्ड स्कोर भयो ओके जस्तै एनोमेलिजहरू भएकोमा चाहिँ लो हुन सक्छ प्रिटर्म बच्चामा टर्मको कम्पेयरमा अपगार्ड स्कोर लो आउन सक्छ ओके सो दिज आर अल्सो द ड्रब्याक अफ द अपगार्ड स्कोर इन एडिसन द बायोकेमिकल डिस्टर्बेन्स मस्ट बी सिग्निफिकेन्ट बिफोर स्कोर इज इफेक्टेड हैन बायोकेमिकल डिस्टर्बेन्सले पनि चाहिँ इफेक्ट हुन सक्छ ओके सो अब एक्सपेन्डेड अपगार्ड स्कोर भनेको के हो त भनेपछि अघि हामीले भनेको जस्तो नट ओन्ली फर द 5 मिनट्स वी विल डु अपगार्ड स्कोर फर 10 मिनट्स 15 मिनट्स एन्ड 20 मिनट्स हैन जुन कुन कन्डिसनमा यो एक्सटेन्डेड अपगार्ड स्कोर गर्ने त भनेपछि इ बेबी निड अक्सिजन इ बेबी निड पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन जस्तै तिमीले ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन गरिराखेको छ भने 5 मिनट्स अपगार्डले नगर्ने 10 मिनट्समा पनि फेरि अपगार्ड स्कोर लिनुपर्छ फेरि 20 मिनट्समा पनि लिनुपर्छ जस्तै इन्डोट्राकेल इन्ट्युबेसन्स गरेको छ चेस्ट कम्प्रेसनहरू इपिनेफ्रिनहरू दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अपगार्ड स्कोरलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ बच्चा नर्मल भयो भने 5 मिनट्समा इट्स ओके यु क्यान गिभ टु द मदर ब्रेस्ट फिडिङ सबै काम गर्न सक्छ तर बच्चाको लाई चाहिँ कुनै कन्डिसन छ अक्सिजनहरू चाहिराखेको अथवा अरू कुनै कन्डिसनहरू छ ब्लड प्रेसर लो भएर इपिनेफ्रिनहरू दिन लागेको छ त्यो कन्डिसनमा यु हेभ टु डु द एक्सटेन्डेड अपगार्ड स्कोर ओके सो दिस इज द पिक्चर्स हाउ यु डु लुक 1-5 मिनटमा गर्छ 10 मिनट्समा गर्छ एक्सटेन्डेडमा 15-20 मा पनि हामी गर्छौँ ओके सो दिज अल आर द कम्पोनेन्ट अफ द अपगार्ड स्कोर ओके ओके सो नर्मल न्यूबोर्न केयर भनेको के हो त भनेपछि कुनै पनि बेबी व्हेनेभर वान बेबी इज डेलिभर हैन व्हेन बेबी इज डेलिभर योर फर्स्ट जब के हो त भनेपछि obviously you will make everything ready रेडिएन्ट वार्मर रेडी गर्छौं रिससिटेसनको सेट सबै रेडी गर्छौं त्यसपछि हामी त्यो बेबीलाई के गर्छौं त भनेपछि अब्जर्भ गर्छौं डेलिभरीको हुँदा हुँदै हामीले के गर्छौं बेबी क्राई गरेको छ कि छैन हेर्छौं बेबी इज क्राइङ मीन्स डेफिनेटली दिस बेबी हैज अ गुड ब्रीदिङ हैन रेस्पिरेसन राम्रो छ भनेको जो बेबी क्राई गर्छ रेस्पिरेसन राम्रो छ दैट बेबी विल बी पिंक हैन भनेपछि ओन्ली टु थिंग्स यु हैव टु नोटिस क्राई गरेको छ कि छैन पिंक गरेको छ ग्रीम्यास हैन हार्ट रेट यो सबै कुरा तिमीले हेर्न भ्याउँदैन रियल सिनारियोमा सो रियल सिनारियोमा दुईटा कुरा हेर्छौं क्राई गरेको छ कि पिंक छ कि छैन क्राई पनि गरेको छ बच्चा पिंक छ भने हामी के गर्छौं त ड्राई गर्छौं बच्चाको कर्ड क्ल्याम्प गर्छौं र इमिडिएटली मदरलाई हामी दिन्छौं यदि बच्चा क्राई गरेको छैन भने नाउ वी हैव टु स्टार्ट द रिससिटेसन ओके ओके सो जनरल केयरमा हामी के गर्छौं त भनेपछि कर्ड क्ल्याम्प गर्छौं अनि वी ह्यान्ड ओभर टु मदरलाई गर्छौं हैन त्यसपछि ब्रेस्ट फिडिङ स्टार्ट गर्छौं तर हामीले के गर्नुपर्छ वी शुड मेक द क्राई रुमहरु हामी एकदम वेल भेन्टिलेटेड रुम गर्नुपर्छ ह्यान्ड वाश गर्न हामीले बिर्सिनु हुँदैन अरु कुनै इन्फेक्सनको सोर्सहरु त्यहाँ राख्नु हुँदैन डेलिभरी रुमहरु डेलिभरी गर्ने एरिया पेरिनियमहरु एकदम क्लिन गर्नुपर्छ हामीले ओके अनि बच्चालाई सुपाइन पोजिसनमा राख्छौं हामीले ओके अनि त्यसपछि आएर क्लिन गरेर चाहिँ हामीले मदरलाई दिन्छौं हामीले ओके अब रिससिटेसनको लागि हामीले के इन्स्ट्रुमेन्टहरु हामीले भन्यो नि अघि हैन इन्स्ट्रुमेन्टहरु रेडी गर्नुपर्छ भन्यो हामीले के गर्छौं त फर्स्ट त यो रेडिएन्ट वार्मरलाई हामी रेडी गर्यौं एउटा यहाँ वार्म ब्ल्याङ्केट रेडी गरेर राख्छौं हामीले हैन अनि त्यसपछि हामीलाई क्लक चाहिन्छ क्लक किन चाहिन्छ त भनेपछि कति बच्चा डेलिभरी गर्यो 1 मिनेटमा अपगार्ड स्कोर कति छ
5 मिनटमा अफगार्ड स्कोर कति छ इफ निडेड वी हेभ टु डु द एक्सटेन्डेड अफगार्ड स्कोर इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 minutes. For that, we need the clock. Okay. Then we need the air and the oxygen. Okay. Oxygen र air blender चाहिन्छ किनभने दुईटा हामी oxygen मात्र पनि दिदैनौँ oxygen र air combine गरेर हामीले blend गरेर ब्लेन्डरबाट चलाउँछौँ हामीले saturation monitoring गर्नलाई हामीलाई monitor चाहियो र heart rate monitor गर्नलाई हामीलाई monitor चाहिने भयो. Okay. New puff is very important because bag and marks is okay, but sometimes there is a complication of bag and marks ventilation also. So bag and marks पनि रेडी गर्नु पर्यो तर हामीले न्यू पफ मेसिन पनि रेडी गर्छौँ त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइजको मार्क्स र हामीले मार्क्स हामी रेडी गर्छौँ ओके सक्सन ट्युबहरू रेडी गर्नु पर्यो हैन हामीले 8 फ्रेन्च 10 फ्रेन्चको गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ म्युकोनियम थिक म्युकोनियम स्ट्रेन भयो भने 8 फ्रेन्च 10 फ्रेन्च suction tube may be smaller. Okay, you can't do the proper suctioning, so at that time you may need 12 French suction catheter. Okay, then you have to make the laryngoscope ready. You know, laryngoscope pani 0 र 1 को गर्नु पर्छ. Then different size of ET tube you have to make. Okay, so this is a laryngoscope. This is a ET tube. Okay, and then this is a suction सानो suction equipment भयो. यो warm blanket, bag and marks ventilation गरेको छ. This is a radiant warmer. Okay. Okay, so this is the oxygen and the air blender. दुईटा पाइप हुन्छ हाम्रो वालमा वालबाट चाहिँ हाम्रो वालबाट अक्सिजन पनि आउँछ र हाम्रो चाहिँ एयर पनि आउँछ अक्सिजन र एयरलाई के हुन्छ मिक्सिङ गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं बच्चालाई रिससिटेसन गर्छौं ओके लाइक यु लुक there are two ports, one for oxygen and one for the air. Air or oxygen जान्छ, then we will decide. This is the oxygen blender. So in the oxygen blender, we will decide how much oxygen we want to deliver. So this is a 21%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100% oxygen. Okay. So this is a flow. 5 liter, 6 liter, 8 liter, 10 liter, 15 liter सम्म हामीले गर्न सक्छौं. And this will decide how much oxygen you want to deliver during the resuscitation. Okay. So this is the AMBO bag. You all know this is very important in the aspect of also OSCE also. Okay. OSCE माथि मलाई इन्स्ट्रुमेन्टहरु राख्छ, टेबल भाइबामा इन्स्ट्रुमेन्टहरु राख्छ. त्यसमा definitely you will get the AMBO bag. This is one of the very important instrument that is used in the pediatric department. Okay. This is very important in the sense this is a life-saving instrument. Okay, without this, you may lose the case as well. Okay, AMBO bag भनेको के हो त भनेपछि A means ambulatory, M means manual breathing unit. So this is the AMBO bag. Okay, this is also known as a bag and marks ventilation or bag valve marks पनि हामी भन्छौं. Okay, so this is a lots of म भोलि तिमीलाई पुरा पार्ट्सहरु देखाउँछु हैन क्लिनिकल क्लासमा, but this is the AMBO bag. Okay, AMBO bag ma this is a reservoir भयो हैन, this is a inlet for the oxygen. Okay, this is the inlet for the oxygen. So oxygen will go inside from the here हैन, बडी भएको oxygen के हुन्छ त यो reservoir मा आएर बस्छ. Okay, so this is the self inflated AMBO bag भयो. यो AMBO bag मा जुन oxygen यहाँबाट आयो, so this oxygen will go here. Okay, there will be the inlet valve हुन्छ यहाँ. Inlet valve को काम के हो त भनेपछि oxygen will go here but it will not come back. हैन, oxygen यहाँ ल्याउँछ र यो oxygen फेरि यता आउन सक्दैन. यहाँ valve हुन्छ एउटा, बाकी बडी भएको यहाँ गएर बसिराखेको हुन्छ, तर जति यो valve बाट यहाँ भित्र गयो inlet valve बाट चाहिँ this is the one way valve. So यहाँ भएको oxygen चाहिँ pure oxygen चाहिँ यहाँ भित्र जाने भयो. त्यसबाट यहाँ भित्र जान्छ, यहाँ भित्र गएपछि you will see the fish mouth valve also. Okay, यहाँ चाहिँ एउटा fish mouth valve हुन्छ. Fish mouth valve को काम के हो त भनेपछि this is also one way valve. यहाँबाट तिमीले स्क्विज गर्ने बित्तिकै air will go inside हैन, यहाँबाट यसरी air भित्र जान्छ, त्यो air will not come back again. So this is again one way valve. Fish mouth valve will allow the oxygen from here to here but it will not come back. Okay, तिमीले नभए त के हुन्थ्यो, तिमीले त्यो ब्याग रिलिज गर्ने बित्तिकै त्यो अक्सिजन सबै यता तान्थ्यो नि त तिम्रो हैन. That will not occurs because there is a fish mouth valve. So oxygen यताबाट यहाँ गयो, यहाँबाट फेरि one way valve बाट सबै यता गयो. यता गएको अक्सिजन चाहिँ अब के हुन्छ त भनेपछि यहाँबाट तल आउँछ र that will goes into the during the resuscitation. जुन बच्चाले एक्सेल गरेको चाहिँ के हुन्छ त, there will be the exhale valve is here. यो एक्सेल valve बाट चाहिँ अक्सिजन के हुन्छ बाहिर जाने भयो. Okay, so this is the AMBO bag. So AMBO bag मा चाहिँ हामीले मास्क हुन्छ हैन, मास्क कसरी राख्ने त भनेपछि the
proper position of the marks कस्तो हुन्छ त भनेपछि nose र mouth completely close हुनुपर्छ र just above the chin हुनुपर्छ. Like यसमा पनि nose र mouth is completely closed, but the drawback is here, it's beyond the chin, so there will be leaking will occurs. Okay, look, this marks, nose is open, mouth is only closed. Okay, this is also not proper. Here also mouth is also closed, nose is also closed, chin पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ, but it's eyes like के गरेको छ, close गर्छ, it will make trauma to the bilateral eyes. Okay, so proper position should be the ear and nose and mouth should be inside the marks, and it will be properly sealed, and it should be just above the tip, chin को जुन हाम्रो टिप छ त्यसको ठ्याक्क माथि हुनुपर्छ. Okay, so this is a proper, हैन, जस्तै chin को तल बियोन गएको छैन, ठ्याक्क chin को टिप को माथि यो हुन्छ, then eyes लाई पनि close भएको छैन, but nose and mouth is inside. Okay, so this is how this your marks is there. यो चाहिँ हाम्रो neopoph राखेको भयो, हैन, this is the umbo bag. Okay, so this is a C and E technique, I will discuss later on. कसरी समात्ने त त्यो मार्क्सलाई भनेपछि टेक्निक, यो यसरी चाहिँ हामीले सी टेक्निकले के गर्छ, यसलाई प्रेस गर्छ, अदरवाइज देयर विल बी लीकिङ विल अकर्स. ओके, एन्ड दिस इज सी एन्ड ई भनेको यो हात हेर त ई छ, यसले चाहिँ के गर्छ, हामीले जलाई यसरी समातेर स्लाइटली जलाई चाहिँ हामीले लिफ्ट गर्नुपर्छ. सो होल्डिङ अफ मार्क्स इज डन बाइ सी एन्ड ई टेक्निक. ओके, सो दिस इज अ नियोपफ. ओके, नियोपफको एडभान्टेज के हो त भनेपछि, इफ यु आर युजिङ द नियोपफ यु डोन्ट निड टु डु ब्याग एन्ड मार्क्स, अम्बो ब्याग युज गर्नु पर्दैन. अम्बो ब्यागको एउटा डिसएडभान्टेज के हो त भनेपछि, इफ यु प्रेस इट भेरी फास्ट एन्ड एकदम धेरै प्रेस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इट मे कज द ब्यारो ट्रमा अर द न्युमोथोराक्स हुन्छ. तर हाम्रो यो नियोपफ चाहिँ के गर्छौँ त भनेपछि, यो नियोपफ हामीले चलायो भने चाहिँ देयर इज अ लिमिटेसन अफ, हामीले यो कति पिप राख्ने त भनेर यहाँ पिपलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्न मिल्छ र पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसरलाई पनि हामीले यहाँ एडजस्ट गर्न मिल्छ. त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ, जति हामीले एडजस्ट गर्यो त्यति मात्रै एयर विल इन्टर्स इनसाइड. ओके, जस्तै अम्बो ब्यागमा जस्तो धेरै मजाले स्क्विज गर्यो भने धेरै एयर जाने हुँदैन, बिकज यु देयर विल बी लिमिटेसन अफ पिप एन्ड पिआइपी विथ दिस मसिन. ओके, ओके, सो दिस इज हाउ यु हेर अम्बो ब्याग तिमीले यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो होइन, नियोपफ, नियोपफबाट यसरी मार्क्स कनेक्ट गरेर राख्यौ, अनि तिमीले चाहिँ के गर्छौ, जसरी ब्याग एन्ड मार्क्समा थिच्छौ तिमीले यो ह्यान्ड रिलिज एन्ड क्लोज, रिलिज एन्ड, जब तिमीले क्लोज गर्यो चेस्ट इन्फ्लेट हुन्छ, जब तिमीले थम्बलाई रिलिज गर्यो एक्सपिरेसन, थम्ब क्लोज गर्यो इन्स्पिरेसन, थम्बलाई ओपन गर्यो एक्सपिरेसन हुन्छ. ओके, सो भेरी इजी एन्ड वेल ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, and it will not leads to pneumothorax. Okay, that is the advantage of using neopop. Okay, so advantage चाहिँ यो भयो. Okay, so position of the baby is very important. Okay, look in this position, यो correct position, यो position मा चाहिँ के भयो त भनेपछि neck is अलिकति flex भएको छ, यो चाहिँ मा चाहिँ के भएको छ, neck चाहिँ एकदमै extend भएको छ. This is too much extended, this is too much flex. हैन, यो चाहिँ के हुनुपर्छ, न्यूट्रल पोजिसनमा हुनुपर्छ, स्लाइटली एक्सटेन्डेड नेक हुनुपर्छ. स्लाइटली एक्सटेन्डेड हुनुलाई तिमीले सोल्जर ब्लेडमा के गर्नुपर्छ, यहाँनिर अलिकति तिमीले चाहिँ कपडाहरू अलिकति रोल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो दिस इज द हाउ यु डु द गुड पोजिसन. ओके, नट टु मच फ्लेक्स, नट टु मच एक्सटेन्डेड, न्यूट्रल पोजिसन भन्छ, स्निफिङ पोजिसन पनि भन्छ यसलाई. ओके, ओके, so maintain pattern airway, this can be कसरी मेन्टेन गर्ने त प्याटर्न एयरवेलाई, यो पोजिसनमा हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ त भनेपछि, पेसेन्टलाई ब्याकबाट राख्यो हैन, ब्याकबाट राख्यो, अनि हामीले सोल्जर रोल क्यान अल्सो बी युज टु इलिभेट सोल्जर हैन. सोल्जरलाई, सोल्जरको ब्लेडमा दुईटा स्क्यापुला, जुन स्क्यापुलाको पोजिसन हुन्छ त्यो स्क्यापुलाको साइडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 3/4 to 1 inch म्याट्रेस अथवा कुनै केही चिज चाहिँ राखिदिन्छौँ, पिलो, सानो पिलो अथवा सानो म्याट्रेस, त्यसलाई चाहिँ राखिदियो भने चाहिँ नेक चाहिँ के हुन्छ, स्लाइटली एक्सटेन्डेड हुने भयो. ओके, देन सक्सन सुड बी डन हैन. यदि तिमीलाई क्लियर भएन, एयर मुभमेन्ट भएको जस्तो लागेन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, एयरवेलाई क्लियर गर्न समटाइम वी निड टु पहिला चाहिँ पोजिसन गर्ने. मोस्ट अफ द बेबी हु इज नट ब्रिदिङ हैन विल ब्रिथ बाई दिस पोजिसन.
पोजिसन अलिकति स्लाइटली एक्सटेन्डेड नेक गर्ने बित्तिकै कोही कोही बेबीले चाहिँ के गर्छ ब्रिदिङ स्टार्ट गर्छ हैन जो बेबीलाई पोजिसन स्लाइटली एक्सटेन्डेड पोजिसनमा करेक्ट पोजिसनमा राख्दा पनि if that baby is not breathing spontaneously at that time only you may need to do the suction. Gentle suction गर्नुपर्छ because if you push the suction tube too much inside, okay, it will causes the vagal stimulation and leads to bradycardia and apnea. So you should be very careful while doing the suction. Okay, so don't do suction unnecessarily. Only if the corrective measures, you know, like extension of the neck doesn't work, at that time only you have to do the suction. Okay, okay. अब हामीले chest, suppose you are doing bag and mask ventilation, but there is no chest rise. हैन चेस्ट राइज भएन भने हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेप भनेको चेक द अम्बो ब्याग हैन अम्बो ब्यागलाई पुरा यहाँ प्रेस गर तिमीले अनि ब्याग स्क्विज गर्दा यो पप अफ भयो चाहिँ माथि उठ्छ र इट विल मेक सम गिभ सम नोइज मीन्स दिस अम्बो ब्याग इज ओके देयर इज नो लिकिङ एन्ड देन सेकेन्डली यु चेक द करेक्ट पोजिसन हैन जस्तै यसमा हेर त द बेबी इज भेरी फ्लेक्स्ड अलिकति मात्र फ्लेक्स भयो भने पनि बेबीको एयरवे एकदम सफ्ट भएर अलिकति मात्र फ्लेक्स भयो भने पनि उनीहरुको एयरवे कम्प्लिटली कोल्याप्स हुन सक्छ फ्लेक्स्ड हुन सक्छ ओके दिस इज टु मच एक्सटेन्डेड सो यु मेक अ न्यूट्रल पोजिसन अफ द बेबी हैन न्यूट्रल पोजिसनमा हामीले राख्नु पर्यो न्यूट्रल पोजिसनमा राख्नलाई हामीले सोल्जरको मुनि अलिकति अराउन्ड 1 इन्च जतिको तिमीले चाहिँ सोल्जर ब्लेडमा चाहिँ अलिकति म्याट्रेस पिलो के राख्नु पर्ने हुन सक्छ ओके यो दुईटा मेजर गर्दा पनि तिम्रो एयर चेस्ट मुभमेन्ट भइराखेको छैन भने त्यो कन्डिसनमा ओन्ली यु नीड टु डु सक्सन ओके यो पहिला दुईटा चेक गर्ने थर्डमा यु डु सक्सन ओके त्यसपछि यदि गरेपछि चाहिँ ब्यागिङ गर्ने बेलामा कसरी ब्याग गर्ने त भनेपछि हामीले हेर त ब्यागलाई स्क्विज गर्छौं अनि त्यसपछि रिलिज गर्छौं फेरि स्क्विज गर्छौं रिलिज गर्छौं हैन यसमा हामीले 1 2 3 भन्ने पनि हुन्छ हैन गर्ने बेला अझ 1001 1002 1003 भन्दै चाहिँ हामी ब्यागिङ गर्छौं हैन म त्यो प्र्याक्टिकल सेसनमा तिमीलाई देखाउँछु ओके कहिलेकाहीँ तिम्रो सक्सन मेसिनहरु भएन भने चाहिँ हाम्रो यसलाई पेन्गुइन सक्सन भन्छौं पेन्गुइन सक्सनलाई स्क्विज गर्ने नाक भित्र छिराउने अनि ग्रेजुअली रिलिज गर्ने है त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं ओके ओके अब रिससिटेसन प्रिटर्म गर्दा पनि अलमोस्ट सेमै हो हैन तर प्रिटर्ममा एउटा मात्रै कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्लास्टिक ब्यागले कभर गर्नुपर्छ टर्ममा चाहिँ हामी हाइपोथर्मियामा जान्छ भनेर खासै डराउनु पर्दैन बट प्रिटर्म्स दे मे गो इन्टु हाइपोथर्मिया सो टु प्रिभेन्ट द हाइपोथर्मिया वी हेभ टु र्याप देम इन द प्लास्टिक ब्यागमा चाहिँ र्याप गर्नुपर्छ कार्डियक मोनिटरिङ गर्ने ठाउँ भयो भने कार्डियक मोनिटरिङ गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट के छ त प्रिटर्ममा भनेपछि इन केस अफ टर्म बेबी यु शुड नट वरी इभन देयर इज नो अक्सिजन है अक्सिजनै नभए पनि यु शुड नट वरी यु क्यान रिससिटेट द term newborn baby in the room here with 21% oxygen है 21% oxygen मा हामीले चाहिँ room here मा resuscitation गर्न सक्छौं while in case of the preterm baby you need the supplementary oxygen 21 to 30% oxygen मा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ okay so this is only difference between the resuscitation of term and preterm baby okay position को कुरा हामीले गर्यौं bag and mask मा कसरी होल्ड गर्ने C&E technique we also know about it but now there is a new modalities of intubation हैन हामीले चाहिँ intubate कसरी गर्छौं त भनेपछि this is a laryngoscope okay laryngoscope लाई हामीले अन गर्छौं त्यसपछि हामीले laryngoscope लाई we introduce inside the mouth हैन जिब्रोको पछाडी टङ यहाँ हुन्छ टङ भन्दा माथि तिमीले बिस्तारै टङको माथिबाट laryngoscope लाई भित्र इन्ट्रोड्युस गर्छौ you introduce till you saw the epiglottis हैन यसरी इन्ट्रोड्युस यहाँ सुई यहाँ भित्र राख्दा कहाँसम्म तिमीले भित्र छिराउने त laryngoscope लाई भनेपछि until you saw the epiglottis हैन epiglottis जब तिमीले देख्छ you slightly lift up the laryngoscope हैन laryngoscope लाई स्लाइटली माथि पठायो भने चाहिँ के देख्छौं त हामीले ठ्याक्कै हामीले vocal cord देख्छौं यसरी okay now this is a vocal cord so you put ET tube inside this okay हो यसरी चाहिँ हामीले गर्छौं हैन but nowadays के छ त भनेपछि because like in the emergency condition okay because you need the trained manpower to do the intubation okay but if you are not confident enough you may intubate गर्दा चाहिँ तिम्रो स्टोमकमा जान्छ र तिमीले ट्युब स्टोमकमा गयो भने के हुन्छ स्टोमकमा रिससिटेसन गरेर हुन्छ एयर सबै अक्सिजनमा
स्टोमकमा जान्छ, अक्सिजन स्टोमक एकदम डिस्टेन्डेड भएर आउँछ, त्यसपछि उसले चेस्टलाई के गर्छ, पुश गर्छ माथि, हैन, चेस्टलाई माथि पुश गर्छ र अनि त्यसपछि के हुन्छ, lungs may be compromised because of the distension of abdomen and the abdominal intubation भयो भने, हैन। हो त्यसको लागि प्रिभेन्सन के गर्न सकिन्छ त भने चाहिँ nowadays you can use the video laryngoscope, है। हेर त यहाँ तिम्रो भिडियो छ, यहाँ ल्यारिङ्गोस्कोपलाई फिक्स गरेको छु, यो ल्यारिङ्गोस्कोपको यहाँ माथि चाहिँ के हुन्छ, भिडियो हुन्छ। हेर त यहाँ भिडियो छ, भिडियोमा के हुन्छ, तिमीले सिर्दाउँदै गयो भने ठ्याक्क इपिग्लोटिस देख्छ, अनि इपिग्लोटिसलाई स्लाइटली माथि उठायो भने ठ्याक्कै भोकल कट देख्छ अन्डर डाइरेक्ट भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप। You will observe in the video laryngoscope and you can just put the ET tube in the video laryngoscope मा ठ्याक्कै यस्तो देख्छ, अनि यस्तो देखेपछि तिमीले ET tube ठ्याक्कै यो ठाउँमा चाहिँ राख्छ, हैन। भनेपछि यसमा चाहिँ लेस चान्स अफ the introduction of this ET tube in the stomach. ET tube चाहिँ ओसोफेगस र स्टोमकमा जाने चान्स एकदम कम हुन्छ। नभए चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीले भोकल कर्डमै राखेको जस्तो लाग्छ, बट समटाइम इट मे गोज इन्टु द ओसोफेगसमा गएर स्टोमकतिर इन्ट्युबेट भएको हुन सक्छ। ओके, सो नाउअडेज वी क्यान युज द भिडियो ल्यारिङ्गोस्कोप एज वेल। ओके, अब ल्यारिङ्गोस्कोपलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर पहिला हामीले माउथलाई ओपन गर्छौँ, हैन। पहिला यहाँ यही टेक्निक मैले भनेको, हामीले माउथलाई ओपन गर्छौँ फर्स्टमा, त्यसपछि ल्यारिङ्गोस्कोप ठ्याक्क जिब्रो माथि राख्छौँ, वी ग्रेजुअली इन्सर्ट इनसाइड टिल यु सी द इपिग्लोटिस। तिमीले यहाँबाट आँखाले हेरिरहेको हुन्छ, तिम्रो आइज चाहिँ के हुन्छ, अन्डर दिस एरियामा हुन्छ, तिमीले इपिग्लोटिस तिम्रो आँखाबाट देख्ने बित्तिकै यु स्लाइटली लिफ्ट द ल्यारिङ्गोस्कोप एन्ड देन यु इन्ट्युबेट द भोकल कर्डमा चाहिँ तिमीले ET ट्युबलाई छिराउने भयो। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेन बाई दिस फ्लो चार्ट। ओके, ओके, सो प्रोसिडर फर इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन, हैन। यसमा चाहिँ के इन्डिकेसन, कहिले कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्छौ त, हैन। इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्नुपर्ने कन्डिसन के हो त भनेर भनेपछि कुन कुन बेला गर्छौ त भनेपछि देयर इज अ प्रोलङ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन इज निडेड, हैन। जस्तै तिमीले ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन गर्यो, तर तिमीलाई लाग्यो कि उसलाई अब धेरै लामो समयसम्म ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेट गर्नुपर्छ, लामोसम्म गर्दा त तिम्रो के हुन्छ, देयर इज मोर चान्स अफ द न्युमोथोराक्स। इभन यु आर युजिङ द नियोपफ गरिराखेको भए पनि लामो समयसम्म बच्चाको रेस्पिरेसन आउला जस्तो लागेन, हैन, बच्चा एकदम इम्प्रुभै भएन, हार्ट रेटहरू इम्प्रुभ भइराखेको छैन, सो यु आर थिङ्किङ नाउ दिस पेसेन्ट निड प्रोलङ ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन, एट द्याट टाइम यु इन्ट्युबेट द बेबी। ओके, कहिलेकाहीँ यु आर डुइङ द ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन बट दिस इज भेरी इनइफेक्टिभ भइराखेको छ, अनसेटिस्फ्याक्ट्री भइराखेको छ, चेस्ट एक्सपेन्सन राम्रोसँग देखिराखेको छैन भने लेट्स डु इन्ट्युबेसन। ओके, सो आफ्टर इन्ट्युबेसन यु क्यान सी द गुड चेस्ट एक्सपेन्सन। ओके, ओके, सो when there is a meconium stent liker baby, meconium stent liker baby छ, बेबी चाहिँ रोइराखेको छैन, किन रोएन त, बिकज his trachea is full of the meconium, there is obstructive apnea is going on. Okay, so in that condition you have to do the intubation. Okay, okay, for mechanical ventilation support, if you are thinking that baby need ventilation, हैन, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भनेर जुन बेला सोच्छौ नि, त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं त भनेपछि मेकानिकल इन्ट्युबेट गरेर अनि मेकानिकल भेन्टिलेटरमा राख्छौं। विदाउट डुइङ इन्ट्युबेसन यु क्यान पुट द बेबी अन द मेकानिकल भेन्टिलेसन, हैन। ओके, ओके, अर्को चाहिँ इक्विपमेन्ट के चाहिन्छ त हामीलाई भनेपछि अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं, वी निड ल्यारिङ्गोस्कोप, ब्लेड चाहिन्छ डिफ्रेन्ट साइजको, हैन। भोलि म क्लिनिकल क्लासमा देखाउँछु ब्लेड भने के हो भनेर, हैन। 0 को हुन्छ, 1 को साइजको हुन्छ। इन्डोट्र्याकियल ट्युब्सहरु 2.5, 3, 4 सम्म हामीले युज गर्छौं। स्टाइलेट राख्नु पर्ने हुन्छ है। अर्को सक्सनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सक्सनको लागि सक्सन ट्युब क्याथेटर चाहिन्छ, हामीलाई टेपहरु चाहिन्छ, फिक्स गर्नु पर्यो हाम्रो ET ट्युबहरु, हैन। अर्को हामीलाई अम्बो ब्यागहरु चाहिने भयो, ET ट्युब त भनिसक्यो, हैन। सबै सामानहरु चाहिँ हामीले क्लिन स्टराइल मेन्टेन गरेर रेडी गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। Okay, so this is how you are doing intubation and bag and marks ventilation. Okay, so ventilation of the neonates done at the, अब भेन्टिलेट त गर्यो तिमीले, हैन। भेन्टिलेट गरेपछि त्यो बच्चालाई कुन रेशियोमा भेन्टिलेट गर्ने त, ब्याग एन्ड मार्क्स तिमीले चलाइराखेको छ, हैन। जस्तै अब मैले ब्याग एन्ड मार्क्स मेरो हातबाट यसरी चलाइराखेको छ भने कति रेशियोमा चलाउने, कति चुटी चलाउने त 1 मिनेटमा,
हैन भनेपछि हामीले के गर्छौं त भनेपछि ब्याग एन्ड मार्क्स भेन्टिलेसन गर्दा चाहिँ 1 मिनेटमा हामीले त्यो ब्यागलाई कतिचोटी स्क्विज गर्नुपर्छ त अराउन्ड 40 to 60 टाइम्स चाहिँ हामीले स्क्विज गर्नुपर्ने हुन्छ है दिस रेट चाहिँ यो रेटलाई गर्नलाई चाहिँ हामी